मेरे सज्जणों, बेलियो ते बुजुर्गो, मैं हाँ शायर नज़ीर सुल्तानी ते तुसीं वेख रहे हो GS स्टूडियो। ये चैनल पंजाबी दास्ताना पेश करता है ते अपनी माँ बोली का प्रचार करता है। असी अपने पंजाबी भाइयों नूं अपनी माँ बोली नाल जोड़न वास्ते ये चैनल बनाया है ते अज असी जिहड़ी दास्तान पेश कर रहे हाँ इहदा नाम है लाल बादशाह। अज असी इस दास्तान का तीजा हिस्सा पेश कर रहे हाँ। इस दास्तान की फरमाइश करते ने कराची तो चौधरी अमजद जट, बहावलपुर तो बाबा बशीर ते उहदे साथी, डिग्री कॉलेज शेखूपुरा तो मुहम्मद शफीक खान, पंज तक शोरकोट तो चौधरी मुहम्मद अरशद चट्ठा, सफदराबाद तो आबद हुसैन चीमा, खानगा डोगरा तो सुबान भट्टी ते चमन भट्टी, अमान सलाले तो चौधरी मुहम्मद शरीफ, चढ़दे पंजाब तो बिट्टू लहरी, चक नंबर 238 तो गुलाम मुस्तफा कल्याणा, जलालपुर पीर वाले तो अजीज़ भट्टी, फैसल टाउन काने तो जान मुहम्मद। असी अपने इन्हां दोस्तां बुजुर्गों के बड़े शुक्रगुजार हाँ जिहड़े साड़ियां दास्तानां सुनते ने, सानू फरमाइशां करते ने, फोन करते ने, WhatsApp करते ने। ते हुण आउने असी अपनी अज की दास्तान वाले। असी दास्तान के दूजे हिस्से विच दस्सिया सी भाई जदों लाल बादशाह ने अजाली नूं आख्या तेरे मसले मैं हल कर देना वा ते तू मेरे नाल चल। अजाली बादशाह नूं घर लैके जांदा है जिथे ओदी अन्नी माँ बैठी है। लाल बादशाह ने जाके माँ नूं सलाम कीता ते आख्या अम्मा इत्थे कोई काम करन वाली जनानी लभ जावेगी। वो अन्नी माई कहन लगी आहो लभ जावेगी। माई ने अपने पुत्र नूं घल के एक जनानी नूं बुलाया ते लाल बादशाह उत्थे की कहंदा है सादक भट्टी पेश करदा है, लाला जी रिकॉर्ड करते ने ते शायर नज़ीर सुल्तानी लिखदा है। लाल बादशाह आखन लगा कम करी तू करदा, और तू चोली अगे लाल बादशाह भरदा। ऐसे वेख के आखन लगी कम करांगी सारा, मैं हाँ कामी मेरे अगे काम ना कोई भारा। लाल बादशाह आखन लगा कोई चरवाहा सदो, पैसे दे के नौकर रखो ऐलो पैसे फदो। चरवाहा उन्ना सद लियांदा कीता उसना ठेका, एक साल तू माल चरावी देखी ना कोई पेका। तार तू चोली अगे अपनी पैसा देना भर ले, आके तेनू होर देंगे इना देना सर ले। लाल बादशाह आखन लगा मेरे बेलियो, लाल बादशाह आखन लगा 10,000 जाली। मां ओदी नू भर के दिती पैसों की भी थाली। जदों लाल बादशाह ने अजाली दे मसले हल कर दिते ते अजाली कहन लगा ठीक है शहजादे, मैं हुण तेरे नाल जाण लई तैयार हाँ। लाल बादशाह ने आख्या ऐ लै पैसे ते जाके अपने लिए चंगा जिहा घोड़ा खरीद के लिया। अजाली गया ते घोड़ा खरीद लिया। दोवें अपने अपने घोड़े ते बैठे ते सफ़र ते टुर पए। कई रातां ते कई दिन लग गए पर वो लाटां उन्हां तो दूर दूर हुंदियां जा रहीआं सन। कई दिनां दे सफ़र तो बाद वो एक पहाड़ दे कोल अपड़े। उस पहाड़ दे दुआले एक उच्ची कंध सी ते दरवाजे ते 2 दिओ पहरा दे रहे सन। उन्हां पहाड़ तो थोड़ी दूर जंगल दे विच डेरा ला लिया ते रात होण दा इंतज़ार करन लग पए। जदों रात होई वो दिओ जाके गार दे नेड़े लगा खूह गेड़न लग पए। थोड़ी देर विच हौदी भर गई ते फिर दिओ बाहर आके खलो गए। खूह नूं परियां ने चारों पासियों घेर लिया ते फिर की होया ये सादक भट्टी पेश करदा है। गार दे विचों बाहर जी आई, गार दे विचों बाहर जी आई हुसन परी पै आखन। ओ शहजादी जापे परियां गोलियां ओपियां जापन।
औदी दे विच नामन लगी लाटा निकलन पईयां दूजियां परियां परदा कीता चादरां उन्हां लईयां नहा के निकली शहजादी ते डोली लैके आए महमल दे दी सुंदर कपड़े शहजादी ने पाए डोली चुकी चार गहारां गार दे अंदर वड़ गए शहजादा ते यार जाली कंधा उत्ते चढ़ गए जो उन्हां नूं मारन आए मेरे बेलियो जो उन्हां नूं मारन आए चाल दोवां ने मारी जो भी दोवें अंदर आ गए खोल के सजनों बारी कढ लिया तलवारा दोवां शहजादे ते जाली जो दे सिरों दोवें हो गए वार न जावे खाली मेरे सज्जनों ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਪਰੀਆਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਏ ਤੇ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੀ ਏ ਤੇ ਪਰੀਆਂ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਢੋਲ ਟਮਕੀਰੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਨਾਚ ਗਾਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਾਲੀ ਵੀ ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੁਕਰੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਉਹ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਾਚ ਗਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਰਗੀ ਵੇਲੇ 8 ਦਿਓ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਤਖਤ ਚੁੱਕਣ ਆਏ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਣਗੇ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗਮੋੜ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ ਅੱਠ ਦਿਓ ਜਦ ਆਏ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸੰਗਿਓ ਅੱਠ ਦਿਓ ਜਦ ਆਏ ਉੱਥੇ ਆਦਮ ਬੋਝੀ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਲੁਕਣ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆਦਮ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਲੀ ਨੱਚਣ ਲੱਗੇ ਉਥੋਂ ਪਰ ਉਹ ਬਚ ਨਾ ਸਕੇ ਦਿਓਆਂ ਦੇ ਜੀ ਹੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਕੈਦੀ ਜੋਜ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਸੁਨਾਇਆ ਕਹਿ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੋ ਅੱਗੇ ਕੈਦੀ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰ ਲੋ ਕਹਿ ਦੋ ਆ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਤੇ ਜਾਲੀ ਵੀ ਘਬਰਾਇਆ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਦੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਸੱਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਜਾਲੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਸੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨਾ ਤੋਂ ਕੈਦੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੋਏ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੋਏ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਤੇ ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਲਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਪਰੀ ਜਦੋਂ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਟਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੇਖਣ ਆਏ ਸਾਂ ਆਦਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਪਰੀ ਜਤੀ ਸਤੀ ਏ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਿੰਨ ਜਾਂ ਆਦਮ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ਦੁਆ ਏ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਤ ਸੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਨਹਾਵੇਗੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਟਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਫੇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਲਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਕਿਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਹੋਏ ਆਦਮੀ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਸੀਂ ਪਏ ਇੱਥੇ ਰੋਏ ਪਰੀਆਂ ਖਾਣਾ ਦੇਵਨ ਆਵਨ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਕਾਬੂ ਆਵੇ ਪਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਈ ਆਰੇ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਜੀ ਕੰਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ
ਪਰੀਆਂ ਆਦਮ ਅੱਗੇ ਯਾਰਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੜਨਾ। ਲਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ ਯਾਰਾ, ਪਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਵਲ ਦੇਵੀ ਵੇਖੀ ਖੇਲ ਹਮਾਰਾ। ਪਰੀਆਂ ਜਾਦੋਂ ਆਈਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਲੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੇ, ਢਿੱਡ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਹੋਵੇ ਕਰ ਲਈ ਤੂੰ ਕੋਈ ਚਾਰੇ। ਪਰੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਯਾਰੋ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਆਈਆਂ, ਇੱਕ ਭੱਜ ਗਈ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਦਵਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਭੱਜ ਗਈ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਦਵਾਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਜਦੋਂ ਪਰੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਲਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਖਵਾਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਰੀ ਦਵਾਈ ਫੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਲਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰੀ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਰੀਆਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਲਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਲਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਪਰੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਪਰੀਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੇਵਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਏ, ਉਹ ਆਦਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਫੇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗਮੋੜ ਵਾਲੇ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਾਲਾ ਜੀ। ਲਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਬੇਲੀਓ, ਲਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰੀ ਬਣਾਓ। ਪਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਦਿਓ ਪਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਓ। ਇੱਕ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਆਂਦੇ ਪਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਏ। ਲਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਲ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਜਾਏ। ਪਰੀਆਂ ਆਖਣ ਪਿੱਛੇ ਹਰ ਜੋ ਪਰੀ ਇਹਦੇ ਸੋ ਆਈ। ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਲੱਗਦਾ ਏ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ। ਪਰੀਆਂ ਆਖਣ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਆਦਮ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਰੀ ਪਰਦੇਸੋਂ ਆਈ ਰੱਖਿਆ ਨਾਮ ਏ ਸੈਦਾ। ਇਹ ਪਰੀ ਪਰਦੇਸੋਂ ਆਈ ਰੱਖਿਆ ਨਾਮ ਏ ਸੈਦਾ। ਸਾਰੇ ਦਿਓ ਪਿਛਾਂ ਹਟ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਪਰੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਪਰੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਪਰੀ ਕੌਣ ਏ। ਪਰੀਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹ ਕੋਕਾਫ ਤੋਂ ਆਈ ਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਪਰੀ ਦੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਧੀ ਆਂ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉੱਠੀ ਤੇ ਲਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਨਾਨਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਗ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਸਤਾਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ GS ਸਟੂਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ, ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗਮੋੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਦਾਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।